Okay, today we are going to discuss about Islamic bank management. What do you understand by Islamic bank and how do they manage those things? Islamic rules related to it. What is the fundamental of Islamic finance or Islamic banking system? Sharia, it should be Sharia compliant. Ki? Islamic banking in Bangladesh has grown significantly since introduction in early 1980s. 1980s থেকে শুরু হয়েছে তাই তো? Islamic banks in Bangladesh operate accordance with Sharia principles. It should be comply with those principles. Otherwise, it will not be considered as Islamic banking or Islamic finance. Okay, which prohibits. This is the most fundamental thing that you have ever followed, right? সেটা কি বলুন তো? Which prohibit the payment of received interest. So Islamic financial system is a non-interest based financial system. Clear? Interest based, non-interest based. I slide আমরা কি করছি? The previous slide was about interest based system. The sources and uses of bank funds, conventional bank funds, and this is about sources and uses of Islamic bank funds. And the difference between these two is one is interest based, another one is non-interest based, right? And receiving interest is completely forbidden in this system. Alright? Which is called riba in Arabic term. Riba, okay? Should or interest. And emphasizes, so okay, they are forbidding these things or prohibiting these things. So what they are going to make it valid? Profit sharing. What? Profit sharing, right? Emphasize profit sharing, risk sharing, and ethical investment. So profit sharing, I think the word should be profit and loss sharing. Profit and loss sharing, and loss complies with the risk sharing. Loss. আপনি লস যখন শেয়ার করবেন আলটিমেটলি আপনি ইউ আর টেকিং দ্য রিস্ক। যদি মনে করেন যে আমি হচ্ছে যে এটার অল্টারনেটিভ একটা পেনশন মডেল তৈরি করছি, হ্যাঁ, ইন্টারেস্ট বেসড, নন ইন্টারেস্ট বেসড, সেক্ষেত্রে আমি ইন্টারেস্টকে বাদ দিলাম। তাই ইন্টারেস্ট যদি আমি বাদ দেই সেক্ষেত্রে আমাকে করতে হচ্ছে প্রফিট শেয়ারিং। এখন যদি আমি শুধু প্রফিট শেয়ারিং একটা পলিসি তৈরি করি বা প্রফিট শেয়ারিং একটা মডেল তৈরি করি, সেক্ষেত্রে আপনি লস করছেন। We are partner, we become a partner, right? For example, and we are conducting a business regarding profit sharing. Sorry, only profit sharing. তাহলে ধরেন আমরা লস করছি, তাহলে আমরা প্রি এগ্রিড রেশিওতে আমরা কিভাবে প্রফিটটা শেয়ার করব? লস করছি তাহলে ফর এক্সাম্পল আমার কোনো মিস্টেকের কারণে আমি হচ্ছে লস করছি, আপনার মিস্টেক হয়নি, তাহলে আপনি কি আমাকে বলবেন যে আমি আমার কারণে তো লসটা হয়নি, আমার নেগলিজেন্স ছিল না, তাহলে আমি কেন why will I take risk of loss? তাহলে সেক্ষেত্রে কি ব্যাখ্যা কি হইলো? এটা এথিক্যাল হইলো? এটা আমরা একটু বললাম যে এথিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট হইলো। এটা you are not ethically correct in this transaction. এই আপনি ডিস্টার্ব তুই এখানে আসুন, ডিস্টার্ব করতে না লাগে, আসুন এখানে আসুন, আমি কাম এখানে আসুন, ওকে? তাহলে make sure you are sharing risk at the same time. Okay? আচ্ছা, ethical investment বলতে কি বুঝেন বলেন তো? হ্যাঁ, নৈতিকভাবে কাজ করবেন। তো কিভাবে কাজ করবেন? নৈতিকভাবে ইনভেস্ট করবেন। ওই ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে কি থাকবে না? আনএথিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস থাকবে না। ওই ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে আপনি সিগারেট কোম্পানিতে ইনভেস্ট করতে পারবেন না। ওই যে আপনি সোর্স অফ ফান্ড দ্যাট ইউ আর কালেক্টিং দ্য ফান্ড, রাইট? দ্য সোর্সেস অফ ব্যাংক ফান্ড কালেকশন, রাইট? ওখান থেকে ওই সোর্সগুলো থেকে আপনি ব্যাংক ফান্ড কালেক্ট করছেন। এখন আপনি ওদের সাথে এগ্রিমেন্ট করছেন কি আমি হালাল বা এথিক্যাল সোর্সে আমি ইনভেস্ট করব, বা এথিক্যাল প্রজেক্টগুলোতে আমি ইনভেস্ট করব, বা হালাল প্রজেক্টে আমি ইনভেস্ট করব। এখন আপনি করবেন, এগ্রিমেন্ট করছেন, কিন্তু করার সময় আপনি সিগারেট কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছেন, ব্যাংকিং কোনো ইন্টারেস্ট বেসড কোনো ব্যাংকিং সিস্টেমে ইনভেস্ট করে দিয়েছেন, বুঝলেন? এটা
you are violating the criteria, rules and regulations, right? Or Sharia compliance. যদি আপনি সেটা করেন, this system will no longer be valid for the Islamic financial system or Islamic banking system, right? Clear এটা? এখন আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে এটা যে এখন যে মানে এই সিনারিতে এতক্ষণ ধরে যেটা বুঝালাম, based on these circumstances, আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশে বা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যে ব্যাংকিং সিস্টেম, ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম যেটা চলছে, কতটুকু লজিক্যাল টু মেইনটেইন দ্য শরিয়া কমপ্লায়েন্স প্রিন্সিপলস? শরিয়া কমপ্লায়েন্ট প্রিন্সিপলস। আপনি মোবাইলে কি দেখতেছেন? হ্যাঁ, কোন বোঝার চেষ্টা করেন, হ্যাঁ মোবাইল বন্ধ, কেউ মোবাইল ইউজ করেন না ক্লাসে করতে, ঠিক আছে? যেমন ক্লাস আছে। আচ্ছা, এরকম ডিস্টার্ব হয়, আমি দেখছি যে আপনার অন্যদিকে কনসেন্ট্রেট, আমার ডিস্টার্ব, আমি আমার মাথায় চলে যায়, খেয়াল রাখবেন, হ্যাঁ বুঝছেন কি বলছি? তাহলে ওইটা কিভাবে, তাহলে বাংলাদেশের যে ব্যাংকিং সিস্টেম, ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম, সব ওয়ার্ল্ডের ব্যাংকিং সিস্টেম কিভাবে কন্ডাক্ট করে? আপনারা কি কখনো কেউ কি আছেন ইসলামিক ফাইন্যান্স বা ইসলামিক ব্যাংকের ইউজার? আছেন না? আচ্ছা, বা আপনার ফ্যামিলি থাকতে পারে, আপনার ফ্যামিলিরা থাকতে পারে, কারণ আপনার না থাকলে বল দেখছেন কখনো ওরা আপনি মান্থলি যেটা পাচ্ছেন ওখানে ইনভেস্ট করার পরে ওটা কখনো কমতে বা বাড়তে? দেখেন দেখুন, তাই না? Nobody has experienced this before, like loss sharing or profit sharing. তারা সবসময় ইউনিক জিনিস মেইনটেইন করার চেষ্টা করে, তাই না? এটা মানে ফিক্সড একটা জিনিস মেইনটেইন করার চেষ্টা করে, দেখছেন কিনা জানেন আপনি কি? স্যার আমার তো না, আপুর আছে, জানেন না এটা? না। আচ্ছা তাহলে বলছি, এটাই করে। তার মানে হচ্ছে তারা আসলে প্রপারলি ইসলামিক ব্যাংকিং ফাইন্যান্স, ইসলামিক ব্যাংকিং আর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমটা ফলো করে না। They are completely parallel to the conventional system. Just they are using the word Islam, nothing else. এটা হচ্ছে একটা ক্যাপিটালিস্টিক সিস্টেম। কি সিস্টেম? পুঁজিবাদী সিস্টেম। ক্যাপিটালিস্টরা কি করবে? ওই 1% সারা সোসাইটির মধ্যে 1% লোক থাকবে যারা হচ্ছে খুব ওয়েলথ কনসেন্ট্রেটেড, মানে যাদের প্রপার্টি অনেক বেশি, আর বাকি 99% অথবা 90% পিপলের যে প্রপার্টি আছে ওদের প্রপার্টি তার চেয়ে বেশি। এটা একটা সোসাইটি কথা বলবো। সারা বাংলাদেশের কথা চিন্তা করেন, গভর্নমেন্ট শেখ হাসিনা যিনি চলে গেছেন, উনার প্রপার্টি বাংলাদেশকে 3-4 বার বিক্রি করলে উনার প্রপার্টি সমান যেগুলো বাইরে টাকা পাচার করছে। এবার এরকম সারা বিশ্বের কথা চিন্তা করেন, সারা বিশ্বে ইলুমিনাতি অথবা ফ্রডরকার্স এরকম কয়েকটা ফ্যামিলি আছে যারা পুরো ওয়ার্ল্ডকে জিম্মি করে রাখছে। ওদের কাছে যে পরিমাণ প্রপার্টি, সারা ওয়ার্ল্ডে যে পরিমাণ মালিকানা, সারা পৃথিবীর সব মানুষ একসাথে করলে ওদের ওই প্রপার্টি সমান নেই। কি পরিমাণ ইনইকুয়ালিটি! তাহলে ইসলামিক প্রিন্সিপাল বা শরিয়া প্রিন্সিপালস কখনো এই ইনইকুয়ালিটির পক্ষে থাকবে না। এখানে কেউ আছে ইসলাম মানে মুসলিম ছাড়া বাকি কোনো ধর্মের? আপনি আর আপনি কিসের? হিন্দু? হিন্দু আপনি? আচ্ছা, আপনাদের কোনো ধর্মে আছে যে, আপনাদের ধর্মে কোথাও আছে যে ইনইকুয়ালিটি থাকলে এটা ভ্যালিড? মানে ইকুয়ালিটিতে বিশ্বাসী, তাই না? প্রত্যেকটা ধর্ম, প্রত্যেকটা রিলিজিয়ন ইকুয়ালিটিতে বিশ্বাসী। কিসে বিশ্বাসী? আমরা যদি কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন যদি আমরা স্টাডি করি, যেটা ডক্টর জাকির করে বা অন্যান্য আরো এরকম আছে, ঠিক আছে, ডক্টর ক্যাম্পবেল আছে, এই কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের মধ্যেও কিছু ইনকনসিস্টেন্সি থাকবে, ফান্ডামেন্টাল ইনকনসিস্টেন্সি। আবার কিছু আছে লজিক, যেগুলো সব ধর্মের একই জিনিস, যেমন ইকুয়ালিটি, অনেস্টি, তারপর এথিক্স, মোরালিটি, সব ধর্মের একই জিনিস। মানে আপনি যদি ওই কন্ট্রাডিক্টরি ইস্যুসগুলো বাদ দিয়ে যেগুলো একই জিনিস এগুলো যদি নেন, মানে ইউ উইল বি দ্য গুড বিজনেসম্যান, ইউ উইল বি দ্য এথিক্যাল, পিওর এথিক্যাল কি বলে বিজনেসম্যান। বুঝতে পারছেন? তার মানে আমি বুঝতে চাচ্ছি, আমি জাস্ট ক্রিটিসাইজ করছি বর্তমানে যেটা আমাদের এক্সিস্টেন্ট যে ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম আছে। আপনি দেখবেন যে ওরা ওদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস বা ওদের যাতে লিকুইডিটি ক্রাইসিস না পড়ে, যাতে প্রফিটে একটা সেরকম ইনকনসিস্টেন্সি যাতে না হয় বা ইনকনসিস্টেন্ট না হয়, সেগুলো কি করে? ওই যে গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডগুলো আছে না, গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড, ট্রেজারি বিল, যেগুলো পরবর্তীতে লং টার্ম বেসিসে ট্রেজারি বন্ড হয়ে যায় বা বন্ড হয়ে যায়। যেমন ধরেন আপনার পদ্মা সেতু বানাচ্ছে সরকার,
সরকার কি করবে? ফান্ড রেজ করবে, পাবলিক ফান্ড রেজ করতে গিয়ে ওরা হচ্ছে ট্রেজারি বিল ছাড়ে, এবং ওখানে যে ইন্টারেস্ট রেট যেটা দেয় এটা বেঞ্চমার্ক ইন্টারেস্ট রেট, মানে এটা কখনো কমবেও না বাড়বেও না, আপনি ফিক্সড একটা ইনকাম পেতেই থাকবেন, এবং এটাতে ঝুঁকি কম। মানে যদি আমি ট্রেডিশনাল চিন্তা করি, সেক্ষেত্রে ইসলামিক ব্যাংক কি করে? ওগুলো তো ইনভেস্টমেন্ট করতে থাকে। বুঝাচ্ছে আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করতেছি, জীবন দিয়ে দিচ্ছি, গভর্নমেন্টকে সাহায্য করতেছি, আবার ইনডিরেক্টলি তারা আনএথিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসও কন্ডাক্ট করতেছে, অপারেট করতেছে, তাদের টু সাস্টেইন দেমসেলভস ইন দ্য মার্কেট। হাউ আনএথিক্যাল দ্য হোল সিস্টেম ইজ, চিন্তা করেন একটু। বুঝতে পারছেন? এতক্ষণ কি বলছে বুঝছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা গুড। আচ্ছা গেল, অনেক কিছু বলে ফেললাম। তারপর হচ্ছে কি প্রহিবিট অফ, আচ্ছা কি প্রিন্সিপালস অফ ইসলামিক ব্যাংকিং, কি প্রিন্সিপালস অফ ইসলামিক ব্যাংকিং কি কি আছে বলুন তো? প্রহিবিট অফ রিবা, যেটা একটু আগে বললাম। রিবা মানে কি? সুদ। ইন্টারেস্ট বলেন। আচ্ছা মজার কথা কি, কোনো ব্যাংক, আপনার কোনো ব্যাংকার বন্ধু বা কোনো ব্যাংকার বাবা যদি কারো থাকে বা ব্যাংকার ভাই যদি কারো থাকে, হ্যাঁ মুসলিম, মানে মুসলিম ফ্যামিলির কথা বলছি, সুদ মানে তো একটা বিশাল একটা নোংরা কাজ, ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তাই না? সুদ করছো, একটা গালি, আলটিমেটলি গালি। কিন্তু আমরা খুব হারামিশায়, খুব আলিশান ভাবে সুদ খাচ্ছি, মানে টেকনিক্যালি উই আর সুদখোর। টেকনিক্যালি কেমনে? আনকনশিয়াস মাইন্ডে আমরা সবসময় কনভেনশনাল ব্যাংকের সাথে জড়িত, ট্রেডিশনাল ব্যাংকের সাথে জড়িত। এখন আপনি যদি আপনার বড় ভাইকে বলেন, ভাই তুই তো সুদ কর না, এবার ও তো মাইন্ড করবে, তাহলে তুই কি পাচ্ছিস ওখান থেকে? ইনকাম কি? আমি ইন্টারেস্ট বেসড ইনকাম করি, ইন্টারেস্ট, মাই ইনকাম ইজ ইন্টারেস্ট। তো এটা কি? সুদ বলা যাবে না, ইন্টারেস্ট বলো। মানে এগুলো বলে সামাজিক ট্রেন্ড, বুঝছেন? মডার্নিজম। টেকনিক্যালি আপনি সবকিছুই করছেন, আসলে কিছুই করছেন, মানে কিছুই করছেন না। আপনি সুদ খাচ্ছেন, কিন্তু আপনার সুদই বলা যাবে না। বুঝতে পারছেন বিষয়টা? ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেমটাও ঠিক এরকম। আপনি সুদের সাথে সমন্বয় রেখে সবগুলো আনএথিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আপনি করছেন, কিন্তু আপনাকে সুদী ব্যাংক বলা যাবে না, আপনাকে বলতে হবে নন ইন্টারেস্ট বেসড অফ ইসলামিক ব্যাংক। কত বড় মানে ফিতনা এই যুগে, কত বড় 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 কথা বুঝতে পারছেন? এগুলো বুঝবেন না, এগুলো বুঝবেন কখন? যখন সাফারার হয়ে যাবে, সাফারার যখন হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। প্রফিট এন্ড লস শেয়ারিং, ওরা প্রফিট শেয়ার করে বলে লস শেয়ার করতে চায় না। আবার কিছু কিছু রুলস আছে, বলে যে হচ্ছে যদি কোনো একটা পার্টির কারণে যদি কোনো একটা পার্টির নেগলিজেন্সির কারণে যদি ওরা লস ইনকার হয়, সেটা ওই লসটা ওই পার্টিকুলার ওয়ান পার্টি নেবে না। কিসের বিজনেস হলো তাহলে এটা? ভালো বুঝতে পারছেন? আপনাদের জন্য জরুরি, কারণ আপনারা যারা হিন্দু আছেন বা অন্য ধর্মের আছেন, এই সিস্টেমটা তো এক্সিস্ট করতেছে, মার্কেটে আছে না, মার্কেটের সাথে কোনো ভাবে জড়িত, ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে, তাই না? বিষয়টা এটা জানলে হয় কি, একটা ধর্মেরও একটা ফান্ডামেন্টাল সম্পর্কে আপনার জানা হলো, যেটা আপনি আবার আপনার ধর্মের সাথে আপনার কোরিলেট করতে পারবেন, যে হ্যাঁ এই জিনিসটা তো আমার ধর্মে আছে, তারপরে এই জিনিসটা ভ্যালিড, এই জিনিসটা ভ্যালিড না। ইলজিক্যাল যে জিনিসগুলো, এগুলো আপনারা খুঁজে বের করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন? টেকনিক্যালি এটা তাহলে বুঝলাম আমরা। Instead of interest, Islamic Bank engage in profit and loss sharing arrangements where profit and losses are shared between the banks and its clients. Banks and its clients. Bank, clients ke amra, who are depositing the money. Okay? Who are the source of bank funds? Who are working as a collector of a bank fund. বুঝতে পারছেন? আমরা কারা? কালেক্টর, ব্যাংকের জন্য ফান্ড কালেক্টর, বুঝছেন? ব্যাংকের পার্সপেক্টিভ। আচ্ছা আর কি আছে বলুন তো? অ্যাসেট ব্যাকড ফাইন্যান্সিং। অ্যাসেট ব্যাকড ফাইন্যান্সিং কি? এটা ট্যানজিবল হতে হবে, ট্যানজিবল, ঠিক আছে? ইনট্যানজিবল কোনো কিছু নিয়ে ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম হয় না, বা হালাল কোনো ট্রানজাকশন হবে না, বা ইসলামিক শরিয়া কমপ্লায়েন্ট কোনো ট্রানজাকশন হবে না। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা ব্যবসা করছেন, পাখির বিজনেস করেন, আপনি কিসের বিজনেস করেন? বকের, অনেকে বকের বিজনেস করে। বক খায় না? বক জানি না, জানে গ্রামে করে, বুঝছেন? হ্যাঁ, বক ধরার মেশিন আছে, আমার থেকে আমার গ্রামে আছে, মেশিনগুলো এরকম বসায় দেয়, বক এসে বসে আটকে যায়, বুঝছেন? ইঁদুরের মতো আটকে যায়, আটকে ওগুলো বিক্রি হয়। তো এগুলো তো ইনজুর্ডও হয়, বকটা ইনজুর্ডও হয়, এটা খাওয়াটাও ঠিক না, যদি ইনজুর্ড যাক, ওকে ধরে নিলাম খাওয়া গেল। এখন এটা আপনার বিজনেস, আপনি বকগুলো ধরে ধরে আশেপাশে মানুষের বিক্রি বিক্রি করছেন।
অথবা মাছ মাছ পুকুরে থেকে ধরে আপনি বিজনেস করবেন। এখন আপনি যখন মাছের ব্যবসায়ী অথবা পাখির ব্যবসায়ী অথবা বকের ব্যবসায়ী, আপনার ক্লায়েন্ট তখন আমি, আপনি রেগুলার বেসিসে আপনার থেকে আমি কিনি, বক কিনি, কি বলে মাছ কিনি, পাখি কিনি ফর এক্সাম্পল। এখন আপনার কাছে যদি স্টোর থাকে, ধরছেন, ধরার পর স্টোর আছে, পুকুর থেকে মাছ ধরে স্টোর করছেন, আপনি কোয়ান্টিটি বুঝতেছেন, ট্যানজিবল হয়েছে, এটা দৃশ্যত হয়েছে, দেন আপনি কোয়ান্টিটি বুঝতেছেন, কোয়ালিটিও বুঝতেছেন, দেন আপনি মানে আপনি এলিজিবল টু কন্ডাক্ট আ বিজনেস। আপনার এক্সপেরিয়েন্স বেজে আপনি যদি মনে করেন যে না পাখিটা হচ্ছে আকাশে, কিন্তু আমার এক্সপেরিয়েন্স আমি ধরতে পারবো, আমি গেলাম আপনার সাথে ডিল করলাম, এটা দাও, ঠিক আছে, আজকে আমার 3টা পাখি আসতে পারে, আসবে, তুমি আমাকে 3,000 টাকা দিয়ে দাও। This transaction will no longer be valid in Islamic finance unless you are getting into it. এটা ক্লিয়ার? তাহলে অ্যাসেট ব্যাকড ফাইন্যান্সিং হইতে হবে নো ম্যাটার হোয়াট। এথিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট একটু আগে যেটা বললাম, it should be compliant to ethical standards by Sharia law, meaning that funds cannot be invested in industries considered harmful or unethical. আপনি যদি ওয়েপন ইন্ডাস্ট্রিতে যদি ইনভেস্ট করেন, ওয়েপনগুলো যদি খারাপের জন্যই বানানো হয়, এটা হারাম হবে। সিগারেট, যারা সিগারেট খান, এটা কি ওনারা তো খান নেশা, কিন্তু এটা তো ক্ষতি তো অনেক বেশি, তাই না? যারা চেইন স্মোকার, যারা লং টার্ম ইউজ করেন, আমার পার্সোনালি কেন আপনারা এটা করছেন, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, খাইতে পারে, আমিও খাইতে পারি, আমি তো খাইতে পারি, আমার বাপও খাইতে পারে, কথা হচ্ছে আপনাদের বাবা খাইতে পারে, কথা হচ্ছে সবাই খাচ্ছে, সমাজটা এটার জন্য ভ্যালিড না। আমাকে বুঝতে হবে এথিক্যাল কোনটা, এথিক্যাল তো না খাওয়া। মানে আপনি যদি আপনার ধর্মে, ধরুন আপনি হিন্দু ধর্মে, হিন্দু ধর্মে বলা নাই যে আমি আমাকে শেষ, তুমি তোমাকে শেষ করবো, এটা ভ্যালিড। মুসলিম ধর্ম বলেনি, হারাম ঘোষণা করছে। খ্রিস্টান ধর্ম একই কথা বলছে, তুমি তোমার নিজেকে শেষ করা যাবে না, সুইসাইড হারাম। তো স্মোকিং, যদি স্মোকিং কজেস সুইসাইড, সেটা যদি আপনি জেনে শুনে সুইসাইড করেন, তাহলে এটা কি আপনার আপনার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কি ভ্যালিড কাজ করছেন? ইউ উইল বি পানিশড হিয়ার আফটার। তো বিষয়টা হচ্ছে কেন, এখন আপনি কোনো কিছুই খান না, কিন্তু আপনি ইনভেস্ট করতেছেন, আপনার ট্রানজাকশন হচ্ছে ওই রিলেটেড। আপনি খান না, আপনি বলেন এই আমি তো এথিক্যাল পারসন, আই এম ভেরি মাচ এথিক্যাল পারসন, আই এম নট ইনভলভড উইথ দোজ কাইন্ড অফ শিট থিংস, but my transaction is involved with those things. How could you be considered as an ethical person? বুঝতে পারছেন বিষয়টা? তার মানে আপনি যদি মনে করেন আপনি এথিক্যাল বা ইসলামিক প্রিন্সিপালস অনুযায়ী নিজেকে এথিক্যাল ওয়েতে বা মোরাল ওয়েতে আপনি নিজেকে এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন, আপনি সব কিছু থেকে অ্যাভয়েড করছেন, ঠিক আছে, কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন আপনার যে আশপাশ বা আপনার যে সারাউন্ডিংস, এগুলোকে ওই এথিক্যাল সার্কামস্ট্যান্সের মধ্যে আবদ্ধ করতে, নাহলে পারবেন না। আপনি যদি কোনো না কোনো ভাবে ওই এটার সাথে জড়িত হয়ে যান, ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি, তাহলে জানবেন ওই যে ইসলামে একটা ইয়ে আছে না, কোরআন আয়াত আছে না, যে হচ্ছে যে সুদ খেলো, যে সুদ খেলো ডিরেক্ট সেও হারাম, আবার যে সুদের কাজে হেল্প করলো, লেখালেখি করলো, একই রকম, তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে যাবে। তাই তো বিষয়টা তো এরকম। আচ্ছা, ক্লিয়ার? এটা ক্লিয়ার না? আচ্ছা, এদিকে রিস্ক শেয়ারিং, এই যে আমরা যেটা আমরা কথা বলছি, দ্যাটস হোয়াট we were discussing for কোনটা, রিস্ক শেয়ারিং। ওকে, আপনি যখন প্রফিট শেয়ারিং এ ইন্টারেস্টেড, of course you have to take the responsibility for the risk, ঠিক আছে? এটা কি প্রিন্সিপাল, কিন্তু প্রিন্সিপাল এটা মেইনটেইন করতে হবে। এটার মধ্যে একটা জিনিস যদি আপনার চলে যায়, ট্রানজাকশন ভ্যালিড না, ট্রানজাকশন কখনো বলতে হবে না। কারণ ইসলামিক ব্যাংকিং এর যদি কোনো বড় বড় পার্সেন্টেজ যদি আপনার ইয়া থাকে, সত্যতা থাকে, কিন্তু আজ করেন দেখবেন যে ওখানে অনেক কিছু ইনকনসিস্টেন্ট, ঠিক আছে? Sharia compliance means what? Islamic banks are guided by a Sharia supervisory board, which ensures all banking activities and products conform to Islamic principles. বুঝছেন? সেন্ট্রাল ব্যাংকিং সিস্টেম বুঝেন? আপনি ইসলামিক ব্যাংকিং তখন ইসলামিক হবে যদি সেটা স্টেট ওয়াইজ এটাকে ইনিশিয়েটিভ নেয়। আপনার সেন্ট্রাল ব্যাংকিং কি?
ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে নিয়ে গেছে সেন্ট্রাল ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক। হ্যাঁ, এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অথবা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, প্রত্যেকটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আবার বসকে ওই যে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংক যেটা বলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, হ্যাঁ, এগুলো কি ইসলামিক আছে কিছু, বা ইসলামিক সিস্টেমের জন্য আলাদা করে কোনো সেন্ট্রাল ব্যাংকিং সিস্টেম, ফেডারেল সিস্টেম এগুলো আছে? তাহলে আপনার পুরো বডি হইলো মনে করেন যে আপনি পুরো বডি হইলো মনে করেন যে আপনার আনএথিক্সে ভরা। আপনি বলতে পারেন যে আমার চুল শুধু এথিক্যাল, বলতে পারবেন না তো? শুধুমাত্র একটা বোর্ড দিয়ে, লেবাসধারী একটা বোর্ড দিয়ে আপনি কখনো জাস্টিফাই করতে পারেন না দিস ট্রানজাকশন ইজ ভ্যালিড বা দিস সিস্টেম ইজ ভ্যালিড unless you are getting something from central. বুঝতে পারছেন? মানে আমাদের সেন্ট্রাল সিস্টেম নেই। এখন বলেন যে ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের থিওরিটা কোথা থেকে আসছে? প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তাই না? 1400-1500 বছর আগে, তাই তো? যখন উনি মদিনা থেকে মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করতে গেছে, উনি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করছে, তখন উনি তখন প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে, তাই না? মানে তো খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার পরে ওনার সেন্ট্রালাইজড সিস্টেমটাই হচ্ছে কি ইসলামিক করে, তারপর গিয়ে হচ্ছে উনি ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করতে পারছে এবং এটা এথিক্যালি কন্ডাক্ট হয়েছে। ওইখান থেকে তো ফিলোসফিটা আসছে। এবং আপনি যদি চিন্তা করেন একটা মজার জিনিস, সেটা হচ্ছে বলেন তো সিস্টেম আগে না হিউম্যান বিহেভিয়ার আগে? হ্যাঁ, এটা হিউম্যান বিহেভিয়ার আগে সিস্টেম পরে, এটার সাথে কে কে একমত? দেখে হাত তুলুন তো। হিউম্যান বিহেভিয়ার, মানুষের আচার আচরণ পরিবর্তন আগে হবে, মানে বিহেভিয়ার চেঞ্জ আগে হবে নাকি সিস্টেম আগে হবে? সিস্টেম চেঞ্জ হচ্ছে মানুষের আচার না, এটাই বলবো, উনি বলছেন সিস্টেম আগে, তাহলে সিস্টেম আগে যারা বলবেন তারা হাত তুলেন না, যারা বলবেন যে হিউম্যান বিহেভিয়ার আগে তারা হাত তুলেন, তারপর আমি দেখি যে কে কোনটা। আচ্ছা, এখন বলেন তো সিস্টেম আগে তারপর হিউম্যান বিহেভিয়ার চেঞ্জ হবে, এটার পক্ষে কে কে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝলাম। এখন আমি বলি, হ্যাঁ আমি বলি, কারণ আমার সিস্টেম হচ্ছে ক্লাসের মধ্যে কেউ মোবাইল ফোন ইউজ করবে না, কেউ কথা বলবে না, সবাই আমি যেটা বলবো এটা শুনবে এবং ফিডব্যাক দিবে। এটা কি সিস্টেম? সিস্টেম। এখন তুমি এতই দুষ্ট যে ও কোনোভাবে কনসেন্ট্রেট করতে পারে না, তাহলে এই তুহিনের জন্য কথা শুনেন, মনোযোগ দিয়ে শুনে, তাহলে এই প্রোডাক্ট করতে পারবেন। এই তুহিনের জন্য সিস্টেমটা কি বেনিফিশিয়াল হচ্ছে? আনলেস হি ইজ গেটিং রাইট মেন্টালি। তাহলে ওকে আগে কি করতে হবে? সাইকোলজিক্যালি বা কাউন্সিলিং দিয়ে আমাকে ঠিক করতে হবে, দেন আমি সিস্টেমটা কন্ট্যাক্ট করে সিস্টেমে ঢুকে যাব অটোমেটিক। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছেন? তাহলে কি আগে? এখন আমরা এটাকে প্র্যাকটিক্যালি যদি নিয়ে যাই, প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি 1500 বছর আগে নিয়ে যাই, সেক্ষেত্রে উনি কি আগে সিস্টেম শুরু করছে নাকি আগে হিউম্যান বিহেভিয়ার চেঞ্জ করছে থ্রু ফিলোসফিক্যাল চেঞ্জেস? ওনার থেকে ডিভাইন গড গিফটেড আসছে, কোরআন আসছে, এই ফিলোসফিগুলা বা কোরআনিক যে সিস্টেমগুলো বা যে এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড বা প্রফেটিক যে স্ট্যান্ডার্ড, এগুলো উনি আগে এস্টাবলিশ করছে, মানুষ বিশ্বাস করছে, মানুষ চেঞ্জ হয়েছে যে না ওই সময় তো কনভেনশনাল সিস্টেম, সুদ সিস্টেম তো তার অনেক আগে থেকে, তো জাহিলিয়া পিরিয়ড তো পুরো সুদ সিস্টেম ভরা ছিল। এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে হচ্ছে যে এই জিনিসটা হয়েছে, সিস্টেম ক্যানট বি চেঞ্জড, সিস্টেম ক্যান বি রিপ্লেসড। যদি আপনি সিস্টেমটা চেঞ্জ করতে যান, দ্যাট উড বি ম্যানিপুলেটেড বাই দ্য ক্যাপিটালিস্ট। ইসলামিক সিস্টেমও তার একটা এক্সাম্পল। কেমনে? ইসলামিক সিস্টেমটা কার আন্ডারে আছে? ক্যাপিটালিস্টের আন্ডারে আছে। ওরা কি করবে? নতুন একটা সিস্টেম আসছে, মানুষের সাইকোলজি নিয়ে খেলা যাচ্ছে, মানুষ যারা ইসলামিক ওরিয়েন্টেড বা ইসলামিক সাইকোলজি ফিলোসফিক্যাল ওরিয়েন্টেড, তারা হচ্ছে কি করবে? তারা আমার কাছে ইনভেস্ট করবে। বুঝেন? কিন্তু সিস্টেমটা দেখেন, বর্তমান সিস্টেমটা ওরা কি করছে? ইনভেস্ট করতেছে আর ক্যাপিটালিস্ট এটা থেকে ফায়দা নিচ্ছে, জাস্ট দে আর ইউজিং দ্য শরিয়া কমপ্লায়েন্স। এখন দেখেন পিওর ইসলামিক ব্যাংক কয়টা ছিল? 4-5টা ছিল, তাই না? এখন প্রত্যেকটা কনভেনশনাল সিস্টেম ওদের একটা উইন্ডো তৈরি করতেছে, সিটি ইসলামিক, সিটি কনভেনশনাল, ঢাকা সিটি, ঢাকা ইসলামিক, ঢাকা কনভেনশনাল, বলবো না? তাহলে আপনি যখন টাকাটা কালেক্ট করছেন পকেটে, দুটো ইন্টারফেসের মাধ্যমে, আপনি কনভেনশনাল, আপনি ইসলামিক, আপনি দিলেন, আমাকে টাকা দিলেন, আমি ইনপুট দিলাম, এই সিস্টেমে একটা, এই সিস্টেমে একটা, টাকা রাখলাম একই জায়গায় রাখছি। আমার যখন ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেমে কন্ট্যাক্ট করতে গিয়ে যদি আমার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়, লিকুইডিটি ক্রাইসিস হয়, কোথা থেকে ম্যানেজ করছি আবার? where can I manage? How can I manage those things? ওই তো আমার এখান থেকে নেব।
আমি আপনার কাছে তখনই যাবো যদি আমার কাছে শর্টেজ থাকে। কারণ আমার যদি কনভেনশনাল সিস্টেমের মধ্যে যদি থাকে আমি ওখান থেকে টান দিয়ে আবার নিয়ে যাচ্ছি, আবার কনভেনশনালও ইসলামিক থেকে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে আপনি যে ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম বা হালাল ব্যাংকিং সিস্টেমগুলো আমাকে ইনভেস্ট করলেন, আলটিমেটলি ইউ আর ইনডিরেক্টলি সাপোর্টিং টু দ্য কনভেনশনাল সিস্টেম। তাহলে আপনার কি পারপাস সার্ভ হলো? তুই বুঝতে পারছেন সার্ভ হয়েছে পারপাস? হয়েছে বুঝি না বুঝে মাথা রে। আপনি 29 কেমন পেয়েছেন? 29 পেয়েছেন না? কনসেন্ট্রেটেড না। আচ্ছা তাহলে গেল এই স্টুডেন্টের কত পাইছে? আপনি 10 পাওয়ার কথা ছিল না, 10 পাইছেন? 10 আছে 15 এর কথা ছিল 15 পেয়েছি। পুরো পাইছেন তো মাশাআল্লাহ। আচ্ছা তাহলে আমাদের কি গেল? প্রিন্সিপালস গেল। এখন কি আমাদের কি বলতো কি ফিচারস অফ ইসলামিক ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ? এটা বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ থেকে কি সেম থিং, শরিয়া কমপ্লায়েন্স হতে হবে, সেম থিং। তারপর কি প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসেস, এই কয়েকটা প্রোডাক্ট আছে সার্ভিস আছে যেগুলো হচ্ছে ইসলামিক প্রিন্সিপাল মেইনটেইন করে এই প্রোডাক্টটাকে তৈরি করা হয়েছে, সিস্টেমটা তৈরি করা হয়েছে। দেখেন কি কি মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা, মুরাবা, এইগুলো কিন্তু আপনারা কিন্তু এই টার্মগুলো ইউজ করবেন, এগুলো কিন্তু ইউজ করবেন, পরে চ্যানেল নাম্বার পাবেন না, ঠিক আছে? তাহলে মুদারাবা কন্ট্রাক্ট মানে কি বলুন তো? মুদারাবা এই অ্যাকাউন্টে যারা টাকা জমা দিচ্ছেন তারা হচ্ছে আ প্রফিট শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট। দিস আর কন্ট্রাক্ট রিগার্ডিং প্রফিট এন্ড profit sharing, regarding profit sharing, তাই তো? Profit sharing contract where one party provides capital, দেখেন একটা পার্টি ক্যাপিটাল প্রোভাইড করতেছে, শুনেন এখানে আসো কথা বলেন, where one party provides capital, আরেকটা পার্টি কি করবে? and other provides expertise and management, দেখতে পাচ্ছেন? দুইজন যদি হয়, একজনে ক্যাপিটাল দিবে আরেকজনে কি দিবে? আপনার মেধা দিবেন, শ্রম দিবেন, আপনার দক্ষতা স্কিল থাকে স্কিলগুলো ডেভেলপ করবেন, করে আপনি প্রফিট মেক করবেন এবং দিস প্রফিটস আর শেয়ারড অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রি এগ্রিড রেশিও। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এসি জন্য আসছে আমি তো কনসেন্ট্রেট করব। আচ্ছা যাই হোক, তারপর ঠিক আছে। তাহলে মুশারাকাটা কি বলুন তো? মুশারাকা আর জয়েন্ট ভেঞ্চার, এটা হচ্ছে প্রফিট শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট। আর এটা কি কন্ট্রাক্ট বলুন তো? মুশারাকা আর জয়েন্ট ভেঞ্চার where all partners contribute capital and share profit and losses। তার মানে হচ্ছে সব পার্টনাররা ক্যাপিটাল শেয়ার করবে, টাকা দিবেন। একটা তো আপনি টাকা দিচ্ছেন, আরেকজন বিজনেস করতেছে আপনার টাকা, মেধা শ্রম খাটায়, কেমন? আরেকটা তো হচ্ছে যে কি জয়েন্ট ভেঞ্চার কি আপনিও ক্যাপিটাল দেন আমিও ক্যাপিটাল দেব, সব কিছু সমান ইকুয়ালি হবে, টাকাও ইকুয়ালি হবে, শ্রমও ইকুয়ালি হবে, এক্সপার্টিস ইকুয়ালি হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কোনটা? মুশারাকা বিজনেস। এবং they usually share the profit and loss accordingly, হ্যাঁ? ওকে, according to their capital contribution। আপনি যদি ক্যাপিটাল দেন 5 লাখ টাকা, 10 লাখ টাকা ক্যাপিটাল যদি হয়, আপনি যদি 5 লাখ টাকা দেন আপনি 5 লাখ টাকা প্রফিটই পাবেন। তার মানে প্রফিট যেটা হবে এটা 50-50 হবে। আপনি যদি 40% দেন, আপনার 1 লাখ টাকা পেনশন 60,000 টাকা, আপনি পেনশন 40,000 টাকা, আর পেনশন 40,000, তো 40,000 দিলে সে 40% পাবে আর 60% পাবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পি এগ্রিড রেশিও। ইজারা আচ্ছা আরেকটা আছে না, ইজারা মানে কি বলুন তো? লিজিং এগ্রিমেন্ট। A leasing agreement where the bank buys and leases out an asset to a client for a fixed rent. একটা জমি আপনি ইজারা দিচ্ছেন, ওখান থেকে আপনি ফিক্সড একটা রেন্ট পাচ্ছেন। The term they using fixed, বুঝতেছেন আপনি? ফিক্সড হলে এটা ইসলামিক হয় কেন? আপনি যেটা ইজারা দিচ্ছেন সেটা লন্ডন হয়ে যেতে পারে, সেটা কোনো একটা ডিজাস্টারে ধ্বংস হইতে পারে, ডিস্ট্রয় হইতে পারে, বুঝতে পারছেন? তাহলে আপনি এটা কিভাবে কানেক্ট করবেন? ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এগুলা শুধুমাত্র থিওরিটিক্যালি পসিবল, বুঝছেন? অ্যাপ্লিকেশনে কোনো কিছু আসলে লিগ্যালি আসতেছে না, রিয়েল লাইফে জাস্ট মাথায় রাখবেন, জাস্ট পড়ার জন্য পড়তেছেন। মুরাবাহা, a cost plus financing agreement where the bank purchases an asset, bank usually purchases an asset and sells it to the client at a profit margin। তার মানে হচ্ছে যে ব্যাংক আপনার জন্য কিছু কিনতেছে, মিডিয়া হয়ে বা ইন্টারমিডিয়েট হয়ে কিনে, ও হচ্ছে ওটার সাথে কস্ট প্লাস করে। তার বলে কি কস্ট প্লাস করে, তার মানে আপনার থেকে প্রফিট মেক করবে সে। আমি ল্যাপটপটা, আপনার ল্যাপটপ দরকার, আমি ব্যাংকে গেছে, আমি ল্যাপটপ কিনবো, আমার কাছে টাকা নেই, আপনি লোন দেন। আসলে তো লোন না, লোন হলো কনসেপ্ট কনভেনশনাল পার্সপেক্টিভ, হ্যাঁ? আপনি আমাকে কি দেন? মুদারাবা কন্ট্রাক্টে আসলাম, কি মুরাবাহা কন্ট্রাক্টে আসেন, কেমন? এটা হইলো কস্ট প্লাস ফাইন্যান্সিং, এটা মুরাবাহা, কস্ট প্লাস ফাইন্যান্সিং, কেমন? এটা বলছিস তো আপনার ল্যাপটপ লাগতেছে, আপনি আমার কাছে আসলাম, ব্যাংকার, মুরাবাহা কন্ট্রাক্টর আমি, ঠিক আছে? আমি ঠিক আছে, আমি হচ্ছে যে শোরুম থেকে ওই যে টুইনের থেকে আমি হচ্ছে ল্যাপটপ নিলাম, টুইন থেকে নিলাম কত? ধরেন 1 লাখ টাকা অ্যাপল বা 1.5 লাখ টাকা।
নেওয়ার পরে আমি বললাম আমি তো 13 লাখ টাকা আমি তো আপনাদের নিচ্ছি, আমি তো আপনাদের বিক্রি করবো উইথ প্রফিট। তাহলে আমি 1,70,000 টাকা আপনি আমাকে দিলে হবে। 1,70,000 টাকা সে দিতে পারলো তো, এখন দিতে পারলো তো সে এখনই তুই নিতে পারতো। সে ইনস্টলমেন্ট বেসিসে দিবে, which is another technique of conventional banking. বুঝতে পারছেন বিষয়টা আমি কিভাবে কোরিলেট করছি? মারাত্মক, বুঝছেন? সবই কিছু মারাত্মক। আপনি যদি ওইটা যদি আবার কনভেনশনাল ব্যাংকিং থেকে যান, যে ইনস্টলমেন্টটা আসে দেখুন সেম ইনস্টলমেন্ট, শুধুমাত্র তারা শুধু টার্ম এন্ড কন্ডিশন ইউজ করছে শুধু আপনাকে ইউজ করার জন্য, আপনাকে আপনার সাইকোলজিটাকে ইউজ করার জন্য, আর কিছু না। আপনি যখন এই প্রোডাক্ট কিনতে যাবেন, কস্ট প্লাস ফাইন্যান্সিং মুরাবাহা কন্ট্রাক্টে কিনতে যাবেন, আবার সেম প্রোডাক্ট আপনি যদি আরেকটা ব্যাংকের মাধ্যমে কনভেনশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে কিনতে যান, দেখবেন যে কস্ট প্লাস ফাইন্যান্সিং যে ইনস্টলমেন্ট 12 মাসের ইনস্টলমেন্টে যেটা দিবেন আপনি ইএমআই বিভিন্ন করে সেম জিনিস আসছে। সেম জিনিস কিভাবে আসে ইসলামে? সম্ভব। একটা হচ্ছে কি মুরাবাহা, আচ্ছা এটা তো পড়লাম শেষ। হ্যাঁ স্যার তাহলে এক্স্যাক্টলি ইয়াটা কি মেইন ইসলামিক ব্যাংক কনসেপ্ট হ্যাঁ আচ্ছা এটা ভিডিও করে আজকে শেষ। This is the end of our class today.